नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सर्वे ने आजना विडियो लेक्चर में हार्दिक आमंत्रण आपू छूँ। मित्रों, आजे बंने स्टांडर्डना मित्रों ने फ्रेमिंग क्वेश्चननो परिचय फरी एक बार अपावीश। आज आपणे गत विडियो लेक्चर में जे समझ मेळवी थी ए फ्रेमिंग क्वेश्चन परीक्षा पद्धति में कई रीते पूछाय छे। मैं तमने त्यारे बताव्युं हतुं कि भाई एमसीक्यू सिस्टम थी आ प्रश्न सेट थशे, तो हवे एमसीक्यू सिस्टम थी केवी रीते हशे, एमांथी तमारे केवी रीते आंसर चूज करवो एनो थोड़ोक तमने कॉन्सेप्ट क्लियर थाय, समझ आवे ए माटे आज आपणे थोड़ुं वर्क करीशुं। आपणे बने त्यां सुधी WH प्रश्न छे ए फाइंड करवानो छे। आपणे गत विडियो लेक्चर में जोयुं कि भाई क्वेश्चन सेंटेन्स है ए बे रीते तमे फ्रेम करी शको छो। एक डिफरंट हेल्पिंग वर्बनी हेल्प थी एंड सेकंड WH डिफरंट प्रोनाउंस थी क्वेश्चन सेंटेन्स फ्रेम थई शके छे। एनी आपणे वाक्य रचनानी पण वात करी थी, तमे बधाए याद पण करी हशे। आजे जे प्रश्नपत्रनी अंदर जे रीते पूछावानो छे प्रश्न नंबर 15, 16 અને 17 ए टाइपनु आज आप थोड़ू वर्क करिए तो तमने सूचना आपी हशे। फ्रेम द क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन वर्ड एज देर आंसर। मित्रों, बराबर प्रश्ननी सूचना है ये अंडरस्टेन्ड करी अने पछी आंसर में जवुं। भले आपने खबर ज होय कि 15, 16, 17 ए फ्रेमिंग क्वेश्चननो छे, छतां पण आपणे एवी हेबिट ज राखीशुं कि वेनेवर वी आर सिटिंग इन एग्जामिनेशन हॉल तो लर्नर मस्ट हैव टू रीड एंड मस्ट हैव टू अंडरस्टेन्ड द इंस्ट्रक्शन ऑफ देर क्वेश्चन। एटले तमने वधारे क्लियर थी जशे कि रेखांकित शब्दों आंसर में आवे एवी रीते आपणे प्रश्न वाक्य छे ए बनाववानो छे। आपणे समझाता ए प्रमाणे एक प्रमाणसरनुं एक सेंटेन्स हशे, विधान वाक्य हशे, एमां एक शब्द अथवा एक करता वधारे वर्ड्स छे ए अंडरलाइन करेला होय, बराबर। हवे ए अंडरलाइन वर्ड ने आंसर में लाववा माटे प्रश्न बनाववानो ए केवी रीते प्रश्न साचो छे ए ABCD मांथी पसंद करवानुं छे, कारण के चारे चार आंसर छे ए WH प्रश्न ना ज हशे। मानो कि वोट थी साचो आंसर हशे तो चारे चार नी अंदर वोट तो आपेलुं ज हशे, तमे मात्र वोट थी आंसर छे ए घणी वखत क्लियर नहीं करी शको। एटले वोट पछी खरेखर साचा प्रश्न वाक्य में शू आववा जेवुं छे ए तमारे माइंड थी परीक्षा खंडनी अंदर डिसाइड करवू पड़शे ने त्यार पछी चारे चार सिमिलर लागता आंसर मांथी पर्टिक्युलरली वन आंसर छे एवुं तमारे 100% लखवू पड़शे। आपणे MCQ ज पसंद करवाना छे, पण जे समझ छे मगजने जे वर्क करवानुं छे ए मित्रों घणुं बधुं करवानुं छे। हूँ तमारी साथे छुं, तमे बधा मारी साथे आवो। मानी लो कि मित्रों मजानुं सेंटेन्स छे कि भाई राहुल वेंट टू दुबई फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर। आ सेंटेन्स है ए सेंटेन्सनी अंदर दुबई शब्द है ए अंडरलाइन है। हवे एवो प्रश्न बनाववानो कि जेनो आंसर दुबई आवे तो गुजराती में प्रश्न एवो बनी सके कि भाई आर्किटेक्चर लर्न करवा माटे, बराबर, आर्किटेक्चरनो अभ्यास शीखवा माटे आ राहुल छे ए क्यां गयो हतो, एटले टेन्सने पण ध्यानमां राखवुं पड़शे। जो वर्तमान काल होय नो वाक्य साचुं लागतुं होय तो ए खोटुं पड़े। अहींया वेंट आप्युं छे तो आपणे सहायक क्रियापद पास्ट टेन्सनुं होय एवो प्रश्न वाक्य आपणे साचो बतावવાનો छे, बराबर। एटले वू वेंट टू दुबई फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर तो वू छे मित्रों ए तो राहुल नी नीचे अंडरलाइन होय तो ए साचुं छे। बाकी प्रश्न अने एनी रचना घणी खरी साचा जेवी कही शकाय, थोड़ी घणी घट छे एमां, पण छतांय तमे धारो तो ए प्रश्न वाक्य प्रमाणे ए साचुं छे। पण आपणे दुबई अंडरलाइन छे एटले दुबई ने आंसर में लाववा माटे आपणे प्रश्न वाक्य छे पसंद करवानुं छे। वेर डीड राहुल गो फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर, पछी छे व्हाट डीड राहुल लर्न इन दुबई अने वेर हेड राहुल गॉन फॉर लर्निंग आर्किटेक्चर। हवे अहींया जुओ तो B अने D बंने साचा जवाब छे। बंने में वेर आपेलू है, वेर पछी प्रश्न वाक्य रचना प्रमाणे सहायक क्रियापद है,
પછી મુખ્ય કર્તા છે, પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ છે અને પછી વધારાના શબ્દો છે અને ક્વેશ્ચન માર્ક છે. બટ તમે યાદ રાખો બી અને ડી બંને વાક્ય છે એ સાચા છે, પરંતુ જે અંડરલાઇન વાક્ય છે એમાં સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ છે. એટલે બે જે સાચા આન્સર છે એમાંથી સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ જે પ્રશ્ન વાક્યમાં હોય, જે એમસીક્યુમાં હોય એને આપણે આન્સર બનાવવાનો છે. એટલે એ અને સીની વાત ન કરીએ તો ડીની પણ વાત નહીં કરીએ, કારણ કે એમાં હેડ પ્લસ ગોન પૂર્ણ ભૂતકાળ આપેલો છે. એની જ કમ્પેરમાં સાદો ભૂતકાળનો વાક્ય છે અને એ પ્રશ્ન વાક્ય ખાસ કરીને WH પ્રશ્ન વાક્યની વાક્ય રચના પ્રમાણે અને પ્રોપર WH પ્રોનાઉનથી સાચો આન્સર છે. એટલે અહીંયા આગળ તમારો બી છે એ આન્સર બનશે. આ ડીડ આવતા આ વેન્ટનું ગો થઈ જશે અને પછી ફોર લર્નિંગ આર્કિટેક્ચર. રાહુલ આર્કિટેક્ચર શીખવા ક્યાં ગયો હતો, ક્યાં ગયેલો હતો, બરાબર, એ જવાબ નહીં બટ બી તમારો જવાબ છે. એટલે બહુ હોશિયાર છોકરાઓ હશે એ ડીને પણ આન્સર ગણે છે. ડી પણ સાચો જ છે પણ પરફેક્ટ પાસ્ટ છે. ધેટ્સ વાય વી નિગ્લેક્ટ ઇટ and choose B as an answer, because as per the sentence tense of the given underlined sentence is matched to the answer of your question. એટલે કે જે ક્વેશ્ચન બનવાનો છે, ક્વેશ્ચનનો જે આન્સર છે એમાં બી એ તમારો સાચો જવાબ છે. એટલે માની લો કે આ એક છે તો આન્સર નંબર ફર્સ્ટ કરી અને એની સામે તમારે બી લખવું અને પછી સામે પ્રશ્ન વાક્ય પણ લખવું. અત્યારથી જ તમને કહી રાખું છું કે અહીંયા આગળ આન્સર 1 એવું છોકરાઓ લખજો, પછી ઓપ્શનમાં બી એવું લખજો ઘાટું બી કરીને, અને પાછું સાચું વાક્ય પણ લખજો. કારણ કે પરીક્ષાની અંદર એક્ઝામિનર છે એ વાક્યનો જો આગ્રહ રાખતો હોય તો આપણે વાક્ય પણ લખીએ, અને એક્ઝામિનર ઓનલી એમસીક્યુનો આન્સરનો આગ્રહ રાખતો હોય તો આપણે બી પણ લખેલું છે. એટલે આની સામે આન્સર નંબર પરીક્ષાની અંદર 12 નંબર હોય, 15 નંબર હોય, 11મા વાળાને થોડા ઓછા નંબર હશે, જ્યારે 12મા વાળા છે, 12th વાળા છે એને બરાબર 15, 16 અને 17ની અંદર પૂછાશે. તો જે પ્રશ્ન નંબર હોય આ વાક્યનો, અંડરલાઇન વાળા વાક્યનો, એ જ આન્સર નંબર બનાવવો. કારણ કે આપણી જે ટેસ્ટ આવશે એમાં ક્વેશ્ચન નંબર અલગ અલગ હશે. હું વિભાગ અને ક્વેશ્ચન નંબર બોલું એ 12મા ધોરણની પેપર સ્ટાઇલના હોય છે. જો કે બંને માટે અભ્યાસક્રમ સરખો છે, બંને માટે માર્ક્સના જે વેઇટેજ છે એ થોડા અલગ છે. 11th વાળાને 20 માર્ક્સ ઓછા છે, તો અહીંયા આગળ 17 છે પ્રશ્નો એ વિભાગમાં, એની જગ્યાએ 14 પ્રશ્નો હોય તો ઉપરથી એક માર્ક્સ ઘટી ગયા હોય, એટલે એક પ્રશ્નો ઓછો હોય. બાકી પ્રશ્નો આવવાના તો છે જ. ફ્રેમિંગ ક્વેશ્ચન આવશે, એની ઉપર રિસ્પોન્સ હશે, એની ઉપર આઈડેન્ટિફિકેશન હશે, એની ઉપર નિયરેસ્ટ મિનિંગ હશે, અને પહેલો પ્રશ્ન છે તે ટ્રુ ફોલ્સનો હશે ને હશે, ચાહે 11th હોય કે 12th હોય. એટલે એ પણ તમને ખાસ સમજમાં રહે એ માટે છે. પછી સેકન્ડ સેન્ટેન્સ છે કે ભાઈ આઈ વિલ ગો ટુ હરિદ્વાર ફોર ધ ઇમર્શન ઓફ એશિસ ઓફ માય ફાધર. બરાબર, તો એ સેન્ટેન્સમાં આઈ નીચે અંડરલાઇન છે. બરાબર, તો કોણ કેવું પડે. બરાબર, હરિદ્વાર જે અસ્થિ વિસર્જન હશે, ક્રિયા હશે, એમાં કોણ જશે, તો ટેન્સને પણ ધ્યાનમાં રાખીશું અને કોની નીચે અંડરલાઇન કરેલું છે એને પણ ધ્યાનમાં રાખશું. કર્તા નીચે અંડરલાઇન છે, કર્મ નીચે અંડરલાઇન છે કે અન્ય શબ્દો નીચે અંડરલાઇન છે, એ પ્રમાણે તમારે આન્સર છે એ નક્કી કરવાનો છે. વુ વિલ ગો ટુ હરિદ્વાર ફોર ઇમર્શન ઓફ ધ એશિસ ઓફ માય ફાધર. પછી વેર વિલ આઈ ગો, પછી છે વાય વિલ આઈ ગો, અને હુજ એશિસ વિલ ગો. એટલે બી, સી અને ડી તમે ઓબ્વિયસલી જોઈ શકો છો કે એ આપણા આન્સર બનતા નથી. વુ એટલે કોણ, તો કોણ કહેતા સીધો સબ્જેક્ટ મળે છે ને અહીંયા સબ્જેક્ટની નીચે જ અંડરલાઇન છે. એટલે આ પ્રશ્ન તમે પૂછો એટલે સીધો એનો જવાબ આવશે કે હું. હરિદ્વાર અસ્થિ વિસર્જન કરવા માટે કોણ જશે. સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સ છે. આની
अंदर अने आनी अंदर पण सिम्पल फ्यूचर टेन्स छे, साथे WH प्रोनाउन छे ए वू थी छे एटले एम पण प्रोपर छे। प्रश्न वाक्यनी रचना पण प्रोपर छे। WH सर्वनाम होय, पछी सहायक क्रियापद होय, पछी मुख्य कर्ता होय। अहींया कर्ता माटे प्रश्न पूछेलो छे एटले प्रश्न वाक्यमां कर्ता न होय। ए मैं आगळना विडियोमां कीधुं हतुं के भाई कर्ता नीचे वाक्यमां अंडरलाइन होय तो एनो प्रश्न बनाववा जाओ त्यारे कर्ता तो ए वाक्यमां होय नहीं। जेना माटे प्रश्न पूछो छे ए वस्तु तो एनी अंदर आवे तो प्रश्न वाक्यनो कोई हेतु नथी रहेतो। पछी कर्म नीचे अंडरलाइन होय, मानी लो के आवा वाक्यमां तो प्रश्न वाक्यमां ज्यां कर्मनुं स्थान आवे छे ए लिप्त रहेशे। एवी ज रीते अधरवर्डनी अंदर अंडरलाइन होय तो प्रश्न वाक्यमां अधरवर्ड नहीं आवे। एटले ए खास तमने याद रहेशे। WH प्रश्न वाक्य रचना सतत तमारे याद करी लेवी अने आ चार जोशो एटले प्रश्न वाक्य रचना प्रमाणे बधुं एमां कदाच साचुं हशे पण एमां आईनो उल्लेख होय तो ए आपणो जवाब नथी बनतो। एटला माटे ए तमारो जवाब फाइनल छे। ए खास तमारे ध्यानमां लेवानुं छे। पछी छे अबाउट द एज ऑफ 9 सोजर्नर ट्रुथ वॉज ऑक्शन ऑफ टू एन इंग्लिशमेन नेम्ड जॉन नीली। आपणो यूनिट छे आगळनी जे आपणे वात करी ए पण हवे पछी आपणे यूनिट भणी गया छे नाना अने नानी वाळो एमांथी वाक्य हतुं। पछी आ सोजर्नर ट्रुथ छे ए सोजर्नर ट्रुथ करीने यूनिट छे 12th मां एनी अंदरथी पण ए प्रश्न वाक्य छे। वाक्य गमे एनुं होय धोरणनुं ज होय बोर्डमां एवुं जरूरी नथी। कोई पण सादुं वाक्य तमने मूकवामां आवशे अने एनी नीचे शब्द अथवा तो एक शब्द करता वधारे वर्ड्स छे अंडरलाइन हशे। हवे सोजर्नर ट्रुथ छे एकदम 9 वर्षनी नानी वये ए जॉन नीली नामना अंग्रेजी माणसने वेचाणी हती। एनी पण आपणे सरस वात करशुं। एटले अहींया एन इंग्लिशमेन नेम्ड जॉन नीली आंसर आवे एवी रीते तमारे प्रश्न वाक्य बनाववानुं छे। एटले वू वॉज एटले वू थी ज खबर पड़ी गई कि प्रश्न खोटो छे अथवा तो आपणो आंसर ए नथी। पछी वू बॉट सोजर्नर ट्रुथ बराबर वू आप्युं छे तमे जोजो वू वॉज ऑक्शन ऑफ तो सोजर्नर ट्रुथ एनो जवाब आवे एटले ए पण जवाब नथी। वॉट हेड हेपन टू सोजर्नर ट्रुथ व्हेन शी वॉज जस्ट 9 अने एट वॉट एज वॉज सोजर्नर ट्रुथ ऑक्शन ऑफ एमां ए जवाब नहीं तमारो बने। बी साचो छे पण प्रश्न वाक्य रचना प्रमाणे ए जवाब खोटो छे बराबर सहायक क्रियापद नथी। एटले वॉट हेड हेपन टू सोजर्नर ट्रुथ व्हेन शी वॉज जस्ट 9 तो 9 वर्षनी हती त्यारे एनी साथे शुं बन्युं हतुं तो तमारे जवाबमां आपवानुं के भाई तेणी छे इंग्लिशमेन नामना माणसने वेचाई हती एटले सी तमारो जवाब छे। पछीनो प्रश्न छे के सर्जंट मोरिस हेड गिवन मिस्टर व्हाइट द मंकीज पॉ बराबर तो सर्जंट मोरिस ए व्यक्ति है और मिस्टर व्हाइट ए पण व्यक्ति है। मिस्टर व्हाइट नी नीचे अंडरलाइन है तो मंकी नो पो मंकी एटले वांदरो ने पो एटले पंजो तो सर्जंट मोरिसे जवाब आवी रीते आवशे के सर्जंट मोरिसे कोने मंकी नो पो आपेलो हतो। हेड गिवन छे एटले पूर्ण भूतकाल छे तो पूर्ण भूतकाल जे प्रश्न वाक्य में होय अने मोरिस आंसर आवे एवी रीते प्रश्न वाक्यना जे पदना जे क्रम छे ए प्रमाणे होवा जोईए। तो वू हेड गिवन मिस्टर व्हाइट द मंकीज पो बराबर वू हेड गिवन ये याद रखजो। पछी बाय वूम हेड द मंकीज पो गिवन टू मिस्टर व्हाइट पछी वॉट हेड सर्जंट मोरिस गिवन टू मिस्टर व्हाइट अने वूम हेड सर्जन मोरिस गिवन द मंकीज पो तो उपरना ए बी सी आपणे आंसर बनता नथी। वूम एटले कोने सर्जंट मोरिसे कोने मंकी नो पो ए आपेलो हतो एटले कोने कहेता सीधो जवाब आवशे के मिस्टर व्हाइट ने एटले मिस्टर व्हाइट अंडरलाइन छे तो एना माटे आपणो डी छे ए प्रॉपर आंसर बने छे। त्यार पछी छे त्रीजो क्वेश्चन के लव इज फ्री वेर बी श्योर इट विल नॉट डिस्टर्ब अधर। प्रेम ए निःशुल्क है अने निश्चिंत बनी जशो बी श्योर एटले चौक्कस बनशो निश्चित बनशो के ए कोईपण ने डिस्टर्ब एटले अवरोध करशे नहीं। तो वॉट केयर शुड वी टेक पछी हाउ मच लव कॉस्ट अने वॉट इज फ्री वेर अने वाय शुड वन नीड टू बी श्योर बराबर। तो वॉट केयर शुड बी टेक अने वाय शुड वन नीड टू बी श्योर
બરાબર, શા માટે જવાબ આપણો આવશે શા માટે વાળો, વોટ કેર શુડ વી ટેક, આપણે કઈ કાળજી લેવી જોઈએ, તો એ કંઈ અંડરલાઇન આન્સર આવતો નથી. હાઉથી કહેતા પણ આપણો અંડરલાઇન શબ્દો છે આન્સર આવતા નથી. વોટ ઇઝ ફ્રી વેર, તો એ પણ આન્સર નથી આવતો. તો વાય શુડ વન નીડ ટુ બી શ્યોર, આપણે શું કામે બરાબર શ્યોર બનવું જોઈએ, તો કે પ્રેમ છે એ હાર્ટની અંદર ચાલતા એકેય પ્રોગ્રામને ડિસ્ટર્બ કરશે નહીં. માટે આ પ્રશ્નમાં ડી છે એ તમારો આન્સર છે. વાય આપ્યું છે, સહાયક ક્રિયાપદ આપ્યું છે, અને પછી કર્તા ક્રિયાપદ કર્મની જરૂરિયાત નથી, એના વગર જ પ્રશ્ન વાક્ય બન્યું છે, એટલે ડી છે એ તમારો આન્સર બને છે. ત્યાર પછી છે ધ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ ગેવ ધ કસ્ટમર who want to install love in his heart a few tricks to do so. બરાબર, તો વાય ડીડ કસ્ટમર ગો ધ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, કસ્ટમર ગો ટુ ધ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. પછી હાઉ ડીડ ધ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હેલ્પ ધ કસ્ટમર, અને હુ વોન્ટેડ ટુ ઇન્સ્ટોલ લવ, અને હુઝ હેલ્પ ધ કસ્ટમર સોટ. હવે આપણે કીધું છે સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવે ગેવ એટલે આપી હતી, કસ્ટમરને આપી હતી શું, તો કે આ ફ્યુ ટ્રિક્સ. તો વાય ડીડ કસ્ટમર ગો ટુ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ, હાઉ ડીડ ધ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હેલ્પ ધ કસ્ટમર, અને વુ અને વુજ અને વાય એ ત્રણેય આપણા આન્સર નહીં બને. કેવી રીતે, તો કે અ ફ્યુ ટ્રિક્સ ગેવ કરીને, બરાબર, અ ફ્યુ ટ્રિક્સ આપીને સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે એ કસ્ટમર પાસેથી ઈચ્છા રાખે છે. તો હાઉ ડીડ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હેલ્પ ધ કસ્ટમર, બરાબર, કસ્ટમરને સેલ્ફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવે કેવી રીતે મદદ કરી હતી, તો એનો આન્સર આવે કે બાય ગિવિંગ અ ફ્યુ ટ્રિક્સ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હેલ્પ્સ ધ કસ્ટમર. પ્રેમના પ્રસ્થાપન માટે કસ્ટમરને સેલ્ફ રિપ્રેઝેન્ટેટિવે ટ્રિક્સ આપી હતી, તમે આ ફાઇલને ડિલીટ કરો, આ ફાઇલને ઇરેઝ કરો, એમ કરતાં ફ્યુ ટ્રિક્સની હેલ્પથી કસ્ટમરો છે એ લવને ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે પ્રિપેર બને છે. તો ગેવની નીચે પણ અંડરલાઇન છે ને ફ્યુ ટ્રિક્સની નીચે પણ અંડરલાઇન છે. તો બંને જગ્યાએ અંડરલાઇન કરેલા છે એ બીની અંદર એ આવી જાય છે. એટલે હાઉ ડીડ ધ સેલ્સ રિપ્રેઝેન્ટેટિવ હેલ્પ ધ કસ્ટમર. પછી છે વોલ્ટ બીંગ રિયલી અ કોમ્પ્લેક્સ મેન વોઝ અ જીનિયસ ફોર ધ રાઇટર, પ્રોડ્યુસર એન્ડ એનિમેટર. તો કોના માટે એ શું હતો એ સમજાવવાનું છે. તો ફોર whom was Walt a genius man, એટલે એ પણ જવાબ નહીં આવે. who was complex but genius, એ પણ આન્સર નહીં હોય. what kind of personality Walt had, વોલ્ટની અંદર, બરાબર, અને what did the writer think about Walt. અહીંયા આગળ આ બંને બી અને ડી છે જવાબ સરખા છે, પણ યાદ રાખો કે અહીંયા આગળ હેડ આપેલું છે, એટલા માટે આ ડીડ વાળું આ વોઝ અ જીનિયસ છે. તો વોટ ડીડ ધ રાઇટર થિંક અબાઉટ વોલ્ટ, જે રોય ડિઝની છે એ વોલ્ટ ડિઝની વિશે શું વિચારતો હતો, તો કે એ જીનિયસ માણસ હતો, પ્રખર બુદ્ધિ પ્રતિભા ધરાવતો માણસ હતો. તો રાઇટરના માટે એ શું હતો, એટલે ડી તમારો જવાબ છે. બી જવાબ નથી, યાદ રાખજો, હેડ આપેલું છે જે આપણા ટેન્સ સાથે મેચ થતું નથી, એટલા માટે વોટ ડીડ ધ રાઇટર થિંક અબાઉટ વોલ્ટ. આ સેન્ટેન્સ કોઈને કોઈ રાઇટરે લખેલું હોય છતાં અહીંયા રાઇટર્સનો પણ ઉલ્લેખ છે, એટલે એ પણ તમને ખ્યાલ આવશે. જીનિયસ શબ્દ ન આવે, જીનિયસ શબ્દ ન હોય તો પણ પ્રશ્ન વાક્ય ન હોય ઘણી વખત, બરાબર, અંડરલાઇન શબ્દ ન હોય એ આપણો આન્સર હોય છે, પણ જ્યાં WH પ્રોનાઉન છે એ સિવાયના બીજા શબ્દો ફેરવીને મૂકેલા હોય, કારણ કે માઇનોર એવા ચેન્જીસ સાથે ચારે ચાર આન્સર હોય છે. એટલે તમારે પરફેક્ટલી સમજવા પડે. બી અને ડી જો તમે બંને જવાબ આપો તો વાક્યના ટેન્સ મુજબ બી છે એ આન્સર ખોટો પડે છે, એટલા માટે ડી છે એ તમારો આન્સર બને છે. ત્યાર પછી ફોર બીકમિંગ એન ઇફેક્ટિવ સ્પીકર, ઇફેક્ટિવ એટલે અસર કરતા અથવા ધારદાર વક્તા બનવા માટે વન શુડ નો હાઉ ટુ મોડ્યુલેટ વન્સ વોઇસ, ધેટ ઇઝ અ ગિફ્ટ ઓફ નેચર પ્રોપરલી. ફોર ધેટ ગીવ યુ ઇયર્સ ટુ નો સ્પીકર. આવું લાંબુ સેન્ટેન્સ છે અને અડધા સેન્ટેન્સ જેટલા શબ્દો પણ અંડરલાઇન છે. તો આપણે એમ કહે છે આ યુનિટ આ સેન્ટેન્સની અંદર કે ભાઈ ઇફેક્ટિવ
વક્તા બનવા માટે આપણે શું જરૂરી છે, તો એના માટેનો પ્રશ્ન આપણે શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. વોટ ઇઝ કન્ડિશન ટુ બીકમ અ ગુડ ઓરેટર? બરાબર, ધ્યાનમાં લેજો. હાઉ ઇઝ વોઇસ કન્સિડર્ડ? એ પણ જોજો. વેન ઇઝ નોલેજ ઓફ મોડ્યુલેશન ઓફ વોઇસ ઇઝ નેસેસરી? અને હુ આર ટુ બી લિસન? આ બધા જ પ્રશ્નો જુઓ તો ઇમ્પ્રોપર છે. વોટ ઇઝ ધ કન્ડિશન ટુ બીકમ અ ગુડ ઓરેટર? એક ઓરેટર એટલે વક્તા, સ્પીકર એટલે વક્તા, બંને સિમિલર છે. એક સારા પ્રભાવશાળી મોદી સાહેબ જેવા વક્તા બનવા માટે શું જરૂરી હોય, તો કે જેણે બનવું છે એરો એ એટલે A1. કોઈ પણ વ્યક્તિએ વન શુડ નો હાઉ ટુ મોડ્યુલેટ વન્સ વોઇસ, એકબીજાના અવાજમાં કેવી રીતે ફેરફાર કરવો એ એણે જાણવું જોઈએ, તો એ ઇફેક્ટિવ ઓરેટર છે એ બની શકે છે. એટલા માટે અહીંયા એ તમારો જવાબ છે. પછી લખ્યું છે બી કોન્ફિડન્ટ ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇટલ પીસ ઓફ એડવાઇસ એની એક્સપર્ટ ઇન્ટરવ્યુઅર વિલ ગીવ. આઈ હેવ ફેસ્ડ અબાઉટ 10 ઇન્ટરવ્યુ વિધાઉટ ફેલિયર. બરાબર, તો શું કીધું છે વાક્યની અંદર કે વિધાઉટ ફેલિયર, નિષ્ફળતા વગર તમારે ઇન્ટરવ્યૂ છે એ ફેસ કરવા જોઈએ. તો ઓટોમેટિક તમને સમજ આવી જોઈએ. આપણે મધર ટંગમાં ટ્રાન્સલેશન કરો રેખાંકિત વાક્યનો અને અંડરલાઇન શબ્દનો, તો પણ આન્સર શું આવી શકે એ પણ તમને સમજ પડશે. કેવી રીતે ઇન્ટરવ્યૂ આપવું જોઈએ, નોકરીનો જોબનો ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જતા હોય તો કેન્ડિડેટે કેવી રીતે ઇન્ટરવ્યૂ ફેસ કરવો એ માટેની એક સરસ મજાની શિખામણ આપતું વાક્ય છે. અને એમાં વિધાઉટ ફેલિયર એટલે વોટ એડવાઇસ ઇઝ ગિવન બાય ધ એક્સપર્ટ ઇન્ટરવ્યુઅર્સ. એક્સપર્ટ જે ઇન્ટરવ્યુકાર છે એ કેન્ડિડેટને શું સોનેરી શીખ આપે છે. પછી વોટ વોઝ ધ આઉટકમ ઓફ ધ રાઇટર્સ ઇન્ટરવ્યૂ અને હાઉ મેની ઇન્ટરવ્યૂઝ ડીડ આઈ ફેસ અને હુ એડવાઇઝ ટુ બી કોન્ફિડન્ટ. આ ખાસ યાદ રાખજો, બી, સી અને ડી તમારા જવાબ નથી. આપણે વિધાઉટ ફેલિયર, નિષ્ફળતાની મનમાં વિચાર કર્યા વગર એની ઇન્ટરવ્યૂ છે આપણે ફેસ કરવો જોઈએ, એવી આપણને એક એડવાઇસ આપે છે. કોણ? ઇન્ટરવ્યુકારની જે પેનલ હોય કે ઇન્ટરવ્યૂની ઓફિસમાં કે હોલની અંદર તમે જાઓ, પેનલની સામે જાઓ ત્યારે બી કોન્ફિડન્ટ, આત્મવિશ્વાસુ બનો અને હું નિષ્ફળ જઈશ એ વાતને મગજમાંથી કાઢી નાખો. એટલે એ માટે એ તમારો આન્સર છે. પછીનું છે અનિલ ઓલવેઝ હેલ્પ્સ છે ધ નીડી ટુ ગેટ અ સેટિસ્ફેક્શન. નીડી એટલે જરૂરિયાતમંદને. આ અનિલ નામનો છોકરો છે ને એ જરૂરિયાતમંદને બરાબર મદદ કરે છે અને એના બદલામાં એ સેટિસ્ફેક્શન મેળવે છે. તો એનો પ્રશ્ન બની શકે કે ભાઈ અનિલ શું કામે જરૂરિયાતમંદને એ હેલ્પ કરે છે, તો શું કામે માટે પ્રોપર WH પ્રોનાઉન પણ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો વાય ડઝ અનિલ ગેટ સેટિસ્ફેક્શન? બરાબર. પછી હુ હેલ્પ ધ નીડી અને વાય ડઝ અનિલ હેલ્પ્સ ધ નીડી અને વાય ડઝ અનિલ હેલ્પ ધ નીડી. આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો, સમજવા જેવું છે. આ વાય આપેલું છે, અહીંયા વાય આપેલું છે, અહીંયા વાય આપેલું છે. માની લો કે એ અને સી જવાબ નથી, પણ હું કહું છું બી અને ડી જવાબ છે. હોશિયાર મિત્રો છે, ક્લેવર મિત્રો ધ્યાન આપશો. અહીંયા ડઝ આપેલું છે, અહીંયા હેલ્પની પાછળ એસ પણ આપેલું છે. તો ડઝ આવે તો એમાં ES આવી જાય છે, તો મુખ્ય ક્રિયાપદને પાછળ એસ લાગેલું ના હોવું જોઈએ ડઝ વાક્યમાં હોય તો અહીંયા આગળ એસ આપેલું છે, એટલા માટે પણ એ આન્સર આપણો બનતો નથી. એટલે ડી તમારો જવાબ છે કે વાય ડઝ અનિલ હેલ્પ ધ નીડી પીપલ? નીડી પીપલને શું કામે મદદ કરે છે? તો કે ટુ ગેટ અ સેટિસ્ફેક્શન. વારંવાર યાદ રાખજો, અનિલ ઓલવેઝ હેલ્પ્સ ધ નીડી પીપલ અને ટુ ગેટ અ સેટિસ્ફેક્શન અંડરલાઇન છે, તો ડી તમારો જવાબ છે. બી નથી. ડઝ આપેલું છે ને હેલ્પ્સ પણ આપેલું છે, ટેન્સને ધ્યાનમાં રાખીને પણ આન્સર નથી. પછી હી વિલ રિટર્ન. જોજો મજાનું વાક્ય છે, હી વિલ રિટર્ન યોર બુક્સ ઓન નેક્સ્ટ મંડે. તો સમજાઈ જશે ક્યારે એ આપણને બુક પાછી આપશે. જો તમે મધર ટંગમાં ટ્રાન્સલેટ કરી શકો તો ઓટોમેટિક આન્સર આવી જ જાય છે. આનું ગુજરાતી આવડે અને અંડરલાઇન વર્ડને ધ્યાનમાં રાખો કે ભાઈ હી નામનો પુરુષ છે એ મંડેના દિવસે, આવતા મંડે બરાબર, એ બુક છે રિટર્ન કરવાનો છે. તો ટેન્સને ધ્યાનમાં રાખીને ક્યારે શબ્દ તમારે બરાબર રજૂ કરવાનો છે. વોટ વિલ હી ડુ ઓન નેક્સ્ટ મંડે. પછી વેન વિલ હી રિટર્ન યોર બુક્સ અને વેન ડીડ હી રિટર્ન યોર બુક અને વોટ હેઝ હી ડન. બરાબર. એમાંથી તમે જોઈએ તો આ ટેન્સ છે એ આપણો સાચો બને છે.
જે વાક્ય છે વેન વિલ હી રિટર્ન યોર બુક્સ, તમારી બુક્સ છે એ ક્યારે આપશે, તો ઓન નેક્સ્ટ મંડે, આવી વાત છે, બરાબર. તો આ રીતે ફ્રેમિંગ ક્વેશ્ચન એમસીક્યુની અંદર પૂછાતા હશે, એટલા માટે ખાસ તમારે આનું રિવિઝન કરવું, પ્રશ્ન વાક્ય તૈયાર રાખવા, અને આવી રીતે તમારા પરીક્ષાની અંદર પૂછાશે, બરાબર. વારંવાર રિવિઝન કરવાથી આ વસ્તુ ક્લિયર થશે એવી આશા રાખી આજની વાતને અહીંયા અટકાવું છું. ધન્યવાદ.